బాహ్యమునందును గోవింద గోవింద అని కొలువవో మనసా భావములోన బాహ్యమునందును హరి అవతారములే అఖిల దేవతలు హరి అవతారములే అఖిల దేవతలు హరిలోనివే బ్రహ్మాండంబులు హరి అవతారములే అఖిల దేవతలు హరిలోనివే బ్రహ్మాండంబులు హరినామములే హరినామములే అన్ని మంత్రములు హరి 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 అనవో మనసా హరి 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 అనవో మనసా భావములోన బాహ్యమునందును గోవింద గోవింద అని కొలువవో మనసా భావములోన బాహ్యమునందును హరి 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 అచ్యుతుడితడే ఆదియునంత్యము అచ్యుతుడితడే ఆదియునంత్యము అచ్యుతుడే అసురాంతకుడు అచ్యుతుడితడే ఆదియునంత్యము అచ్యుతుడే అసురాంతకుడు అచ్యుతుడు అచ్యుతుడు శ్రీ వెంకటాద్రి మీద నిదే అచ్యుత అచ్యుత శరణనవో మనసా అచ్యుత అచ్యుత శరణనవో మనసా భావములోన బాహ్యమునందును గోవింద గోవింద అని కొలువవో మనసా భావములోన బాహ్యమునందును గోవింద గమ పని సగని స పని మప గమ పని స భావములోన బాహ్యమునందును నిసని నిస పాని పని మాప మమ పా గమ పని స నిని సస నిని రిరి నిని సస నిని గగ నిని సస నిని రిరి నిసని పా మమ పాప మమ నిని మమ పాప మమ సస మమ
ma pa pa ma ma ni 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 pa ga ma pa ni sa sa pa ni sa re re ga re ga re ga re sa ni re sa ni sa ni pa sa ga ga ma pa pa ni ga ma pa pa ni sa ga sa ni ni pa pa ma sa ga 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 sa ma 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 sa ga 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 sa pa 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 sa ga 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 sa ma 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 ni pa ma ga sa ga 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 sa ma 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 sa ga 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 sa pa 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 sa ga 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 sa ma 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 ni pa ma ga ga ma pa ni 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 ma pa ni sa 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 ma pa ni sa sa ga sa ni pa ga sa ni pa sa ni pa ma ga ga ma pa ni sa ga ma pa ni sa ga ma pa ni sa భావములోన బాహ్యమునందును భావములోన బాహ్యమునందును గోవింద గోవింద అని కొలువవో మనసా భావములోన బాహ్యమునందును గోవింద గోవింద అని కొలువవో మనసా భావములోన బాహ్యమునందును सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिम् विश्वतो कृत्वा अत्यधिष्ठद्दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदगुम् सर्वम् यद्भूतम् यश्च भव्यम् उतामृतत्वशेषानः यदन्नेनातिरोहते एतावानस्य महिमा अतोच्छायागोश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम् दिवे त्रिपादोर्ध्ववदैः पुरुषः पादोऽस्येह भवात्मनः ततो विश्वन्यक्रामतो सहसनासने अभि तस्माद्विराडजायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अश्चरिश्चत पश्चाद्भूमिमथो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वता वसन्तोऽस्यासीदाज्यम् ग्रीष्मयुग्मः शरद्धविः सप्तास्यासन् परिथयः 37 समिधः कृताः देवा यज्ञम् तन्वानाः अबद्धम् पुरुषम् वसुम् तम् यज्ञम् बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषम् जातमग्रतः तेन देवा अयजन्ताम् साध्यार्षयस्तये तस्माज्जज्ञाः सर्वतः संवृतम् बुषदाज्यम् वसो गुस्तागुश्चक्रे वायुव्यानो आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्माज्जज्ञाः सर्वतः अचः सामानि जज्ञरे छन्दागुंसि जज्ञरे तस्मात् यजस्तस्मादजायत तस्मादस्व अजायन्त एके चोभयादतः यावोह जज्ञरे तस्मात् तस्माज्जाता अजावयः यत्पुरुषम् यददुः कतिधा व्यकल्पयन् मुखम् किमस्य कौ बाहु का भोरोपादागुच्येते ब्राह्मणो अस्य मुखमासेत् बाहो राजन्यः कृतः ऊरो तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागुम् शूद्रो अजायत
चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत नाभ्यासीदन्तरिक्षम् श्रेष्णो जो समवर्तत पद्भ्याम् भूमिर्दिशस्तोत्रात् धा लोकागुम् अकल्पयन् वेदाहमेतम् पुरुषम् महान्तम् आदित्यवर्णम् तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः नामानि कृत्वाभिवदन्यदास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदा जहार शक्रप्रविद्वान् प्रविदश्च तस्रः तमेवम् विद्वानमृतैः भवते नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् देहनाकम् महिमानः सजन्ते यत्र पूर्वे साक्षासन्ति देवाः अद्भ्यः सम्भूत पृथिव्यैरसाश्च विश्वकर्मणः समवर्तताधि तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेते तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतम् पुरुषम् महान्तम् आदित्यवर्णम् तमसः परस्तात् तमेवम् विद्वानमृतैः भवते नान्यः पन्था विद्यते नाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीराः परिजानन्ति योनिम् मरीचीनाम् पदमिच्छन्ति भेदसः यो देवेभ्य आतपते यो देवानाम् पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मये रुचम् ब्राह्मम् जनयन्तः देवा अग्रे तदब्रुवन् यस्त्वैवम् ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वसे ह्रीष्टते लक्ष्मीश्च पत्नो अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनो व्यात्तम् इष्टम् मनिषाण अमुम् मनिषाण सर्वम् मनिषाण ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शृङ्गमङ्गलतरङ्गदिव्य गगन गङ्गातीर्थमुला श्री वेङ्कटेश नी मूलमूर्तिकी अभिषेकम् अभिषेकम् अमृतजलाभिषेकम् अमृतजलाभिषेकम् अभिषेकम् गोक्षीराभिषेकम् బంగారు కోవెలలో రంగారు బంగారు బావి భవ్య జలముల శ్రీ వెంకటేశ నీ శుభమూర్తికి అభిషేకం అభిషేకం శుద్ధోదకాభిషేకం శుద్ధోదకాభిషేకం అభినవ నవనందన హరిచందన కేసరి మిశ్రమముల శ్రీ వెంకటేశ నీ
సువర్ణ రుచిర సువర్ణముల శుభారిత హరిద్రా ద్రవముల శ్రీ వెంకటేశని శ్రీయుతమూర్తికి అభిషేకం పరతత్వ పరమ విజ్ఞాన మహాహరిద్రా జలాభిషేకం జీయంగా శ్రీ వైష్ణవ ద్రవిడ వేద నీరాట పాశురముదిత భువన మోహన సాల గ్రామ విగ్రహ లసిత ప్రోత వస్త్ర సమలంకృత
దీక్షా పరిపూర్ణార్థం లోక కళ్యాణార్థం శాంతి పరిగ్రహణాఖ్యం కర్మ కరించే దేవస్య దిగ్రేణ ప్రకాశితం శాంతి పరిగ్రహణాఖ్యం కర్మ కరించే
Vedanta
కయాదిశేంద్రియే ప్రతిష్టతి. చేసినటువంటి భక్తులందరికీ కూడా అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడైనటువంటి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి యొక్క మంగళాశీస్సులు అందజేస్తూ ఇది 24 సంవత్సరాలుగా స్వామి వారి యొక్క మహామంత్ర అనుష్ఠానం నా చేత చేయించుకోవడం నేను పూర్వజన్మ సుకృతంగా భావిస్తూ కాలాతీతమైంది. భక్తులందరూ కూడా తప్పనిసరిగా ప్రతి ఒక్కరూ కూడా అన్నప్రసాదాన్ని స్వీకరించి స్వామి కృపకు పాత్రలు కార్యక్రమం చేస్తూ ఈ సంవత్సరం విశేషం జ్యోతిషపరంగా కానీ లేదా నైసర్గికంగా కానీ గురుడు ఉన్నతమైనటువంటి స్థానంలో ఉండడం వల్ల మన దేవాలయ ప్రాంగణంలో విశాఖ శారదాధికారులు శ్రీ 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 స్వరూపానందేంద్ర సరస్వతి మహాస్వామి వారు, అలాగే ఉత్తర పీఠాధీశ్వరులు శ్రీ 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 స్వాత్మానందేంద్ర సరస్వతి మహాస్వామి వారు గత ఆషాఢ పౌర్ణమి నుంచి వచ్చే భాద్రపద పౌర్ణమి వరకు కూడా చాతుర్మాస్య వ్రతం ఇక్కడ జరిపించడం అనేది మనందరి యొక్క అదృష్టంగా భావిస్తూ దానిలో ఈ రోజున స్వామివారి యొక్క కార్యక్రమం జరపడం, వారి చేతుల మీదుగా మహాపూర్ణావతి, ఇప్పుడు స్వామివారి యొక్క కళ్యాణం పరిపూర్తయింది. 2 విషయాలు వారు మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం. యదవేద్యే పదే పుంసాం జాతే దశరథాత్మజే వేద ప్రాచీన సాదాసీత్ సాక్షాత్ రామాయణమాత్మన. ఈరోజు ఎంతో విశేషము, భానువాసరము, అందరికీ ఆరోగ్యాన్ని ఐశ్వర్యాన్ని ఇచ్చే రోజు ఈరోజు. అటువంటి ఈ రోజున మన చందానగరంలో ఎంతో దివ్యంగా నిన్నటి నుంచి యజ్ఞయాగాదులు, గత 45 రోజుల నుంచి సాయి గారి అనుష్ఠానం ఇవన్నీ కూడా ప్రత్యక్షంగా చూస్తూ ఈరోజు ఎంతో అనుభూతి కలిగింది. ఈ సందర్భంగా ఒక విషయాన్ని మీకు చెప్తాం. గత 10 సంవత్సరాల క్రితం తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామి అభిషేకం కోసం స్వామి పిలిచి అభిషేకానికి రప్పించుకున్నాడు అనే విధంగా ఆ రోజు అభిషేకానికి వెళ్తూ ఉన్నాం. వెంకటేశ్వర స్వామి ఇంకా నేను మహాద్వారం దాకా మహాస్వామి వారితో వెళ్తూ ఉంటే, నువ్వు ఆగరా, ఇంకా చిన్న వయసు కదా, తర్వాత వద్దులే, నువ్వు తర్వాత దర్శనం చేసుకుంటూ నీ తరపున వేరే వాళ్ళని తీసుకెళ్తానని చెప్పి నన్ను ఆపి స్వామివారు వేరే వాళ్ళని తీసుకువెళ్ళారు. సరే, నాకు అనిపించింది అప్పుడు వెంకటేశ్వర స్వామి అభిషేక దర్శనం తర్వాత ఇస్తాడులే అని చెప్పి అనుకున్నాను. తర్వాత ఈ 10 ఏళ్ళలో కూడా ఎన్నో అవకాశాలు వచ్చాయి. ఎవరో మన వాళ్ళే ఉన్నారు, చైర్మన్ లేకపోతే ఈవో లేకపోతే స్వామివారి భక్తులే అక్కడ ఉన్నారు. అడిగితే వెంటనే దర్శనం, అభిషేక దర్శనం జరిగేది. కానీ నాకు అనిపించింది ఎప్పుడో వెంకటేశ్వర స్వామి స్వయంగా పిలుస్తాడులే, అప్పుడే వెళ్దాం అభిషేకానికి అని చెప్పి. ఈ 10 ఏళ్ళలో నాకు వెంకటేశ్వర స్వామి అభిషేకానికి అయితే దర్శనం కాలేదు. మీలో ఎవరైనా అభిషేక దర్శనం చేశారు? వెంకటేశ్వర స్వామి తిరుమల వెంకటేశ్వర స్వామి అభిషేక దర్శనం చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు, మహా అయితే 2-3 అంతే. కానీ ఇంతవరకు వెంకటేశ్వర స్వామి ఎప్పుడు దర్శనమిస్తాడా అప్పుడే చూద్దాము అభిషేక దర్శనం అని. ఈరోజు వెంకటేశ్వర స్వామి నిజంగానే పిలిచాడు. చందానగర్లో మన వెంకటేశ్వర స్వామి ఉదయాన్నే ఆయన దివ్యమంగళ స్వరూపాన్ని దర్శనం చేయడము. ఈరోజు అభిషేకం అయిపోయిన తర్వాత కూడా నాకు అంటే పీఠంలో స్వామివారి అభిషేకం, అమ్మవారికి అభిషేకం చేస్తే అభిషేకం మొత్తం అంతా అయిపోయి హారతి ఇచ్చిన తర్వాత ఒక మంచి సుగంధమైన వాసన వస్తూ ఉంటుంది. అంటే అభిషేకం అయిపోతే అమ్మవారికి అభిషేకం అయిపోయిన మరుక్షణం హారతి ఇచ్చిన తర్వాత అది ఎక్కడా కూడా ఇంతవరకు నేను అలాంటి ఇది ఎప్పుడూ నేను పీల్చలేదు, అంత సుగంధం.
ఈరోజు కూడా అంతే అనుభూతి కలిగింది. మా పీఠంలో అమ్మవారికి అభిషేకం అయిన తర్వాత ఎటువంటి సువాసన వస్తుందో అటువంటి సువాసన ఈరోజు వెంకటేశ్వర స్వామి అభిషేకం జరిగిన తర్వాత అంతే సువాసన వచ్చింది. అంటే ఇది ఎందువల్ల వస్తుంది అంటే భగవంతుడు మనం సమర్పించింది తీసుకున్నాడు కాబట్టి ఆయన దగ్గర నుంచి ఆ ఆస్వాదన ఆయన తీసుకున్న తర్వాత ఆయన నిశ్వాస వదులుతాడు కదా. మనం ఊపిరి పీల్చుకుని ఏ రకంగా నిట్టూర్పు వదులుతామో అలాగే భగవంతుడు మనంతటినీ కూడా తీసుకుని ఆయన ఆరాధన అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఆయన వచ్చే నిశ్వాస ఆయన విడిచిపెట్టే గాలి అంత సుగంధమైన గాలి. నాకు అంతే అనుభూతి ఈరోజు కలిగింది. మాకు ఎంతో సంతోషమైంది. నేను వెంటనే సాయి గారిని గట్టి కౌగిలించుకున్నాను. ఎందువల్లంటే నాకు ఇక్కడ 2 అనుభూతులు. ఒకటి శారదాపీఠంలో అమ్మవారి దగ్గర వచ్చే సుగంధము, వెంకటేశ్వర స్వామి అభిషేకం. ఈరోజు మాకెంతో ఆనందం అనిపించింది. అటువంటి అనుభూతి ఎవరికి కలిగినా కూడా వారికి భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం ఉన్నట్లే. ఈరోజు ఇంతమంది దీక్ష పూర్తయిన సందర్భంగా మీరందరూ కూడా ఈ కళ్యాణోత్సవంలో చూశారు, పూర్ణాహుతిలో పాల్గొన్నారు. భగవంతుడి యొక్క ప్రసాదం కోసం మీరందరూ ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహ రూపకంగా మీ అందరికీ ప్రసాదం లభించింది. అలాగే ఇక మహాప్రసాదం మీరందరూ తీసుకోవాలి. ఇప్పుడే కాలాతీతం అవుతుంది. మీ అందరికీ కూడా భగవంతుడు అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు వేదవేద్యుడైనటువంటి ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి యొక్క అనుగ్రహం పరిపూర్ణంగా ఉండాలి. మరింత వచ్చే సంవత్సరం మరింత గొప్పగా సాయి గారు అనుష్ఠానం చేయాలి. ఆయన యొక్క అనుష్ఠానంతో ఎందువల్లంటే ఎక్కడైతే మంత్రం ఉంటుందో అక్కడే భగవంతుడు ఉంటాడు. ఎక్కడైతే వేదాన్ని స్మరిస్తూ ఉంటామో అక్కడే భగవంతుడు అందరినీ అనుగ్రహిస్తాడు. అటువంటి వేదాలలోనే అత్యంత గొప్పదైన బీజాక్షరాల్ని అనుష్ఠానం చేసి వారికి వెంకటేశ్వర స్వామి యొక్క అనుగ్రహం మీ అందరికీ కూడా కలగాలనే ఏకైక లక్ష్యం. వారి పిల్లలు బాగుండాలనో లేకపోతే వాళ్ళ మనవలు బాగుండాలనో వారి సంకల్పం కాదు. ఈ దేవాలయం మరింత అభివృద్ధి చెందాలి. వెంకటేశ్వర స్వామి యొక్క దర్శనం చేసినంత మాత్రానే ప్రతి ఒక్కరికి సకల శుభాలు కలగాలనే ఏకైక లక్ష్యంతో వారు అనుష్ఠానం చేయడము, లోక కళ్యాణం కోసం చేసే ఇటువంటి కార్యక్రమాల్లో మీరందరూ కూడా భాగస్వాములు కావడం మీ అందరి పూర్వజన్మ సుకృతము. ఇక్కడున్న సేవకులు అయితే కావచ్చు, మా ట్రస్ట్ బోర్డు మెంబర్లు అయితే కావచ్చు, సాయి గారికి ఆప్తులు అయితే కావచ్చు, అలాగే పీఠానికి భక్తులు అయి ఉండొచ్చు, అందరూ కూడా వెంకటేశ్వర స్వామి భక్తులే. వెంకటేశ్వర స్వామి యొక్క అనుగ్రహం మీ అందరి పట్ల మరింత ఎక్కువగా ఉండాలి. మీ అందరికీ కూడా మంచి శుభాలు కలగాలని భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తూ ముగిస్తున్నాను. నారాయణ.